الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. رب زدنا علما وفقهنا في الدين. رب زدنا علما وفقهنا في الدين. رب زدنا علما وفقهنا في الدين. اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وصالح أعمالنا وجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم وفقنا جميعا لقيام ليلة القدر وجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم ارحمنا واغفر لنا وجعلنا من أتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات من النار. اللهم اكتب لنا من الشاهدين واكتب لنا من الفائزين واكتب لنا من المتقين يا أرحم الراحمين. اللهم آمين آمين آمين. Sidang ahli i'tikaf dan ahli Ramadan al-Mubarak, alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita menikmati lagi dengan kebajikan dan kebaikan yang ada pada bulan Ramadan sampai ke saat ini, yaitu pada hari yang ke-28 Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah ala kulli hal, dan semoga Ramadan di kali ini sangat bermakna dan berarti, memberi arti kepada kita
dapat mengubahkan taraf hidup kita dari yang tidak baik ke arah yang baik, dan dari yang baik ke arah yang lebih baik lagi, insya-Allah taala. Pada hari ini kita akan mulai dengan surah baru, setelah mana kemarin kita sudah selesaikan pelajaran Al-Quran tafsir kita. Kita sudah selesai satu surah kemarin dengan surah Ibrahim. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Manakala hari ini insya-Allah taala kita akan melanjutkan lagi dengan surah setelahnya surah Ibrahim, selepas surah Ibrahim, yaitu suratul Hijr, Al-Hijri, suratul Hijr. Maka lebih dahulu marilah kita sama-sama mendengar, membaca dan mendengar, bertadabbur dengan ayat-ayat Allah di dalam surah ini, insya-Allah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم
من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. Alhamdulillah, sebanyak 25 ayat kita dapat membaca ayat-ayat Allah dalam suratul Hijr yang akan jadi satu bahan hidup untuk kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima bacaan kita dan meletakkannya di neraca
timbangan amalan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Suratul Hijr. Suratul Hijr, surah ini adalah surah Makkiyah. Tartib surah, susunnya surah yang keberapa, dia adalah surah yang ke-15. Mengikut penyusunan Mushaf Utsmani, surah yang ke-15. Berarti surah Ibrahim surah yang ke-14, manakala Al-Hijr surah yang ke-15. Mempunyai 99 ayat. Panjang pada surah Ibrahim. Surah Ibrahim sekarang kita belajar berapa ayat? Surah Ibrahim 52. Manakala Hijr ini 99 ayat. Makkiyah, turunnya di zaman Nabi SAW sebelum hijrah ke Madinah, di masa Makkah. Tentu sekali tentang akidah, tentang kenabian, kebangkitan, hari kiamat, akan diamati, diambil berat tentang hal-hal gini, tentang hal-hal kenabian Rasulullah dan kerasulannya. Surah ini dinamakan dengan Suratul Hijr. Apa arti Al-Hijr? Al-Hijr ini adalah nama bagi sebuah kota. Ada sebuah kota, sebuah negeri lah, sebuah meng, sebuah bandar namanya Al-Hijr, yang duduk di Wadi Qura. Nama Wadi Qura, wadi-wadi ni lembah, duduk di Wadi Qura. Kita dia perhati dok kemarin, hari dulunya 2-3 hari lepas tu kan, hak start mak kita duk bentang gambar-gambar tentang kisah-kisah Nabi dalam Quran tu. Dia perhati dok kemarin tu ada wari peta dah. Penti tu. Kalau kita tengok Wadi Qura ni, ia duduk di antara Madinah dengan Syam. Kita gambar Madinah dah. Yang sekarang duduk di negeri Saudi tu. Mekah di bawah ni, lepas tu Madinah. Lepas tu dia sepadan dengan Urdun tu gapo? Tabuk. Urdun tu yang masuk bumi Syam dah tu. Bumi Syam termasuknya Urdun, Jordan tu. Urdun, Filistin, Lebanon dan Suria. Semua itu dikatakan bumi Syam. Maka Wadi Qura ni terletak di antara Madinah dengan Syam, dengan bumi Syam. Tu. Di Wadi Qura itu ada satu bandar, ada satu kota yang bernama Al-Hijr. Kota Hijr. Penduduknya siapa penduduk dia? Penduduk pacakon bagi kota Hijr ni ialah kaum Samud. Kaum Samud. Kaum Samud ini siapa rasulnya yang Allah utuskan kepada mereka itu? Kalau kaum Samud, siapa roh? Kaum Samud, Allah Subhanahu Wa Taala utuskan siapa ke kaum Samud ini? Yaitu Nabi Nabi Saleh. Nabi Saleh. Nabi Saleh. Tapi yang jadi pertanyaan kita, sebab apa boleh Tuhan tak ada nama surah ni dengan kaum Samud? Duk kita nama surah ni Al-Hijr, ambil nama tepat. Hak kaum Samud duduk. Cuba jawab pe sikit. Ada tarik ke gapo boleh pergi letak nama surah Al-Hijr? Kita sudah tahu dah saat ni kata Hijr ni gapo dia. Sebuah kota, sebuah tempat lah. Nak gaya katanya Islam ni, agama Islam dah hai ความสำคัญ denganการทัศนศึกษา. Kita perlu juga kena pergi jalan
di kawasan-kawasan, di tempat-tempat. Nah, terutamanya tempat-tempat yang kaum-kaum dahulu yang tak ikut para rasul dia tu. Orang yang degil, kena kita tengok patut ambil pengajaran, ambil iktibar. Apa rak? Tu nama-nama tempat. Tu hari Nabi kita pergi kaji di Al-Hijr gapo nama ada sebab gapo. Nah, tu. Lepas tu ada sampai hari ni lagi tempat ni. Ni Hijr ni. Tu kalau kita anak-anak muda kita atas pergi ngaji sana, okey. Masa-masa cuti dia mau ni ambil peluang pergi jalan tengok. Bukan jalan nak galak, bukan. Hak nak galak tu pasal jalan bek setan, pasal nak galak tu. Nah, tu. Pak kita pun tahu dah tempat-tempat bumi Tuhan, hak Tuhan biasa turun azab ni. Jangan gitu galak main. Nah. Setelah kita pergi jalan dah tu sewaktu-waktu malam jangan duduk tidur di kawasan dia tu. Sebab dia panggil bumi tu, bumi kena laknat dah tu sabceng oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan membinasakan penduduknya. Dan sebab manusia belaka tu, siapa ko bumi yang panggil Rabbak. Kesian kata kalau kita tengok hari dah. Dengan sebab dosa manusia ni, siapa ko tepak tu turut jadi jadi mangsa. Nah, tu. Tidakkah Hajarul Aswad tu jadi itai dengan sebab kerana dosa-dosa manusia? Ya dah tengok tu. Orang panggil kita ni, orang panggil manusia ni wak pungan sungguh. Tu harta mari di dunia ni, nyawak pungan segala-galanya, pungan lik tok molek ni banyak. Nah, pungan lik tok molek. Hajarul Aswad tu adalah batu dari syurga mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal dia bersinar dia tu putih, suci, bersih. Tapi dia jadi hitam dengan sebab dosa-dosa manusia. Begitulah hak tu satu benda Hajarul Aswad ni kawasan ni banyak sekali lah. Buat kita duk ngaji barang. Apa dia pengaji Mesir tu, kawasan Firaun, piramid tu. Tu. Tapi bagi orang hak tak ada iman ni, mumong dia je mumong kok lain. Dia tak ada mumong supaya kita tengok ni, supaya kita mikir. Nyogi duk bangga dengan tempat tu, patutnya duk ada keramaian lah. Akhirnya puja balik kelik semula Firaun tu. Siapa panggil Sayyiduna Firaun cuba tengok tu. Nyo jadi kok tu pula nyo gigi patana kok tu bagi orang hak nak kena duduk le zalim, duduk le zulmah, kegelapan kufur tu sudah. Dia boleh buat belaka diri dia boleh le duduk le gelak nak duduk le gelak kan. Nak cuma lecu mana pun boleh. Belah tak kena di mulut pun asal mula tu lecu kena lama di bibir mulut kan nak bicomel. Celok kening kena lama di kening, di mata. Muka duk le gelak ni, ambil apa dia? Celok kening, lama tak hidung. Lecu gi lama di telinga. Gitulah keadaannya. Muka duk le gelak. Bagi orang duk cerah ni dia tengok, mulut duk sini lama lecu di mulut. Ya kena pada tepat. Gitulah keadaannya. Nah, Suratul Hijr. Tempat kita ada kedak kawasan pak kita ni tempat-tempat hak lagu ning ni. Supaya pak kita ni walaupun tidak ada sejarah para rasul, supaya ngah tempat-tempat hak tu biasa turun bala. Perlu juga kita jalan tengok tu, jangan ambil iktibar tengok ada lagu mana lah ni. Kalau lah ni hak jadi tarik ke besar tu, hak ni tu kita ambil iktibar. Semasa berlakunya tsunami dulu, di Aceh, Pak teruk kali kena di Aceh Bandar Aceh, Indonesia. Ada satu kawasan di Bandar Aceh itu, sewaktu turun apa dia tu turun bala tsunami itu, ada masjid di kawasan itu tu ada sebuah masjid besar di kawasan itu. Saya tak sempat pergi lah, saya tengok dalam Facebook, waktu dia tengok hak sains-sains atas hari itu, baru baca. Dia buat perbandingan tiga masa, 3 cuang, 3 waktu. Tepat tu sebelum kena di kawasan tepat tu. Sebelum kena tsunami, sewaktu kena tsunami, lepas tu selepas waktu kena tsunami lo ni pacuban. Tu.
Tepat tu sebelum pada ni tepat subuh lah Bandar Aceh. Bandar Aceh subuh yang banyak tanaman. Pada kawasan masjid tu sewaktu orang panggil dikeliling masjid tu adalah perkampungan orang-orang Islam kita di Bandar Aceh ni. Orang Melayu, banyak orang Islam. Masjid juga masjid besar. Sewaktu kena tsunami tu hancur habis. Hancurnya jadi satu padat. Tak nampak jadi padat. Hak tinggal cokohnya masjid. Cokoh masjid tak hancur. Buat saja besar tiap kali. Besarlah masjid dia tu. Kampung ni habis. Tanah-tanah ni tak tinggal sekarang. Jadi sepok padat. Sewaktu kena tsunami tu. Tapi learning alhamdulillah. Nyoklik jadi subuh semula lebih subuh pada dulu. Tu kawasan tu cuba tengok. Tu boleh jadi barangkalinya ahli kampung dia sedar, dia taubat, dia minta dengan Allah semula gapo tu hewi. Tu boleh jadi. Waktu saya katalah tu. Lebih subuh molek sungguh. Tu. Lepas tu hak berasa hariannya laginya, yo ambil buat priap-tiap, mari komparatif. Mari buat korani seksa priap-tiap dengan bukit dalam negara Thai dan kawasan Kok Pipi. Yo ambil kawasan Bandar Aceh sebelum kena, waktu kena, selepas kena. Lepas tu ambil hak Phuket di Patong. Sebelum kena, waktu kena, selepas kena. Begitu juga di Pipi. Kesuburan. Subuhnya tepat hak tu bagi ku Aceh tu tak boleh di tempat Patong pun baik, tempat Pipi hak sia hak dengan negara Thai pun baik, nak lawan tak boleh. Jawab tiap-tiap dua tu tengok. Tu barangkalinya kelebihan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Patong baik, Pipi baik, setelah dia kena itu, yo sedar star ya. Lepas pada tu nyo lupa klik semula pula dah. Cuba kita tengok Patong lah ni, klik kembali suku asal pula, ada macam-macam segala tempat maksiat. Begitu juga Pipi tak subuh sepa dulu Pipi. Biasa gidak Pipi selepas kena tsunami ni. Saya ada azal satu ketika azal juga nak pergi tengoknya. Tapi apabila kena tegah di tegur atau nak pergi bakpo, tempat tu laknat dah mu tak takut ke. Tu tempat neraka dunia. Apa kata gitu mana kita tak sagilah kalau gitu. Tak jadi pergi siapakah hari ni. Boleh tengok dalam gambar-gambar dalam Facebook, dalam line, dalam social media hak sarang duk atas mari. Tu kelebihan ni orang panggil Islam ni menarikkan kita untuk pergi berjalan tempat-tempat lagu ni. Mengikut boribot masing-masing lah. Kalau tempat kena azab, kena pergi secara boribot je. Boribot tu hak tempat azab. Kalau tempat hak Tuhan turun rahmat, pergi mengikut boribot hak Tuhan turun rahmat. Kena pergi pandai beza kita gitu. Begitu jugalah sakup dengan Al-Hijr. Satu kota yang telah diduduki oleh kaum Samud. Kaum Samud ni kaum Nabi Saleh. Tu dia. Maka kita pun tahu, sudah tahu dah dalam surah Ibrahim kemarin akibat kaum Nabi Saleh ni akhir kena saihah. Dia deraka kepada Nabi Saleh tu tak ikut, tak taat kepada Nabi Saleh, akhir fa akhadhathumus saihah. Tu dia jeritan. Suara pengangkat guruh lah. Suara guruh ni. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Demikian itu atau ini boleh juga panggil tilka, asal tilka ni kan nak arti apa panggil kalau kita nak alih bahasa dengan makna asli dia tu tilka tu demikian itu tunjuk kepada benda jauh. Tapi boleh juga kita nak arti kata inilah dia, yo jadi ikut sastra kalau gitu. Katanya tunjuk pada benda jauh tapi sebenarnya benda tu duduk dekat dengan kita tapi ya ada rahsia dia. Tu nak tarik panggil sebagai
tarik peduli bi kita ni tambah lagi panggil peduli kita ke dia kepada benda hok goyak. Demikian itu ialah ayat tanda-tanda kitab. Demikian itu tu gapo boleh kita nak rojok panggil rojok rana. Mai akrai panggil al-musyaru ilaih, benda yang diisyarat tu gapo. Boleh kita nak kata tilka demikian itu ayat-ayat Quran tu adalah ayat-ayat kitab. Wa Qur'anim mubin, dan Quran yang menerangkan. Boleh juga. Ataupun nak rojok kepada alif lam ra tu. Tu. Rojok situ pun boleh juga. Tilka demikian itu iaitu alif lam ra kita baca saat ni tu adalah ayatul kitab, sebagian dari ayat-ayat kitab. Alkitab ni dikandaki dengan apa alkitab ni? Quran dah. Alkitab tu. Tapi sebab apa boleh Quran dinamakan juga dengan alkitab? Kita biasa kaji dak. Al-Quran Al-Quran Al-Karim ni, selain daripada nama asli dia, nama asal dia Al-Quran ni, salah satu nama Quran ini Alkitab. Tuhan panggil Alkitab. Kita biasa kaji dak sebab apa dinamakan Alkitab? Ya kena ada sebab-sebab ya tak gitu kan? Supaya kita kalau kita nama banyak ni misalnya nama gapo? Nama asli kita Mansur misalnya. Lepas tu ada orang panggil juga misalnya, tapi kalau tak ada pun kita buat contoh. Gapo lagi hak dia mau duk gelar. Misalnya anak nama gapo, anak sulung? Anak sulung nama apa? Sumayyah. Sabariyah. Apa tu ada orang panggil kata Abu Sabariyah misalnya. Abu Sabariyah. Kita tak sedang piya Abu Sabariyah. Tu pula Hak Mansur tu kan nama Abu Sabariyah. Oh ya, sebab ya anak sulung yo nama Sabariyah. Dia panggil Abu Sabariyah. Gitu contohnya. Tapi benda-benda lah ning yo main niyyum kita. Tapi kalau ada gelar-gelar tu ya ada timah-tipai yo, ya lah tak. Siap orang ni ada gelar ke? Tu. Orang Arab ni kalau gelar lik molek lah, jangan gelar lik huduh, gelar lik tak molek. Orang Arab ni kau banyak gelar itu kau menunjuk katanya tuwe dia tu kedebe. Tuwe dia ni mikiat, mi saksi. Seperti Nabi Muhammad, banyak gelar Nabi Muhammad. Tak itu kan? Nabi Muhammad banyak sekali gelar dia. Salah satunya Al-Amin kan? Apa panggil Muhammad Al-Amin? Ya ada timah-tipai dia. Dia panggil ada latar belakang dia. Tu gapo banyak. Toha, Yasin ada banyak. Muhaimin gelar Nabi Muhammad juga. Tu. Bagi kita juga kaji. Quran pun seperti tu. Banyak nama-nama dia selain pada Quran sendiri, Al-Quran. Salah satunya Alkitab. Sebab gapo? Sebab Quran ini suatu wahyu Allah yang disuruh, yang diperintah untuk dituliskan, dicatat, kena catat. Supaya nak jaga dari tak sewi hilang. Tu dia. Pada masa Pio Quran ini ditulis dah pada masa Muawiyah tu. Pada masa Nabiah gitu pun dihipun. Ditulis dak tah apa dia belulainya, dak tah batunya, atas kulit-kulit kayunya ditulis. Belum dihipun lagi dah masa Nabi Rasulullah ditulis dah, kena tulis. Selain pada kena hafal ditulis, disuruh tulis. Sehingga sampai kepada masa Uthman tu. Masa Uthman tu sempurna mari hipung. Tapi ada namanya Mushaf Utsmani, dibangsa pada Uthman. Mushaf Utsmani kita biasa baca dah tu, kita tengok Mushaf Utsmani dibangsa kepada Sayyidina Uthman. Sebab apa? Dia mari komplit. Sempurna perhimpunan Al-Quran pada masa Uthman radhiyallahu anhu. Apa itu dia. Semua itu berlakunya dengan kehendak Allah semua. Tu. Demikian itu alif lam ra tu adalah sebagian dari
ayat-ayat Al-Quran. Kita biasa duk mikir tak, sebab apa dalam Quran ni kena ada ni ayat-ayat lah ni. Dia panggil ayat muqatta'ah. Biasa duk fikir tak? Sebab apa dalam Quran kena ada ayat-ayat lagu jenis ni? Alif lam ra, alif lam mim, Yasin, Toha, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Ada lagi apa lagi? Kaf, ha, ya, ain, sod. Kadang-kadang ada satu huruf. Sod wal Qur'ani dzikr. Biasa duk buat kaji ada. Apa dalam Quran kena ada ayat-ayat lah ni panggil ayat muqatta'ah. Ada biasa kaji je dah kita dah. Baca kada baca gitu ya. Ada biasa buat tanya, mai kai tham tu eng le. Nah. Tu orang seni kita makan suak tu. Orang nak makan pada mau suak dia. Nganggung dulu. Tu. Tu apa tu lagi bahasa Arab agak kau saya di bahasa pengajar singklai tu bahasa kelai tu singklai tu tang tiwa man kelai tu mak le. Tu. Hak tu ambil uat dalam kitab dia ni learning, masa learning ni ada masyarakat duk guna orang panggil apa jenis-jenis guna kelimah sikap ni masyarakat duk ambil guna duk ambil teori Quran dah duk guna learning. Nah mana kalau hak dalam wongkan kanmeng banyak sekali ni lafal-lafal lagu ni. Nah koromo kanak data menteri. Banyak kata-kata gitu. Kata seko-seko ni seko dak. Seko-seko ni koromo, ko kwai ro ramo mak koromo. Di Indonesia ada bahasa Rumi ada juga. Ya nak subhanahu wa ta'ala is the beauty. Pada tu. Tu. Lepas tu bagi pembaca tu ketika jumpa lah tu sama ke dak perasaan dia dengan ketika dia jumpa dengan tulis penuh. Sama dak perasaan? Tak sama. Tak gitu. Lepas tu perasaan tak sama tu gapo kita boleh make serupa jangan. Tuju apa. Lepas tu kalau budak-budak wairung lah ni, kalau nak banjai hok pesen wairung lah ni. Dia kata kan misalnya warna wani. Wa soto pen wan sutai. Orang dengar tu dia jadi kokoh dia taluk jadi tarik apa menarik perhatian. Nah. Kalau biar sikit kat dia kata kan Choroto ya tu. วันนี้อยู่ๆก็เกิดก็เป็นอันว่า Choroto ฉันรักเธอ suka kakak ya. Ada fok nak banjai dekat tu ni. Nah, dia guna benda-benda lah ni. Nak tarik perhatian. Yalah tak? Begitu juga dalam Quran ada ajar kita lama benda-benda lah ni. Tapi kita sendiri tak perhati. Tuhan boleh ni sebab hikmah Tuhan bagi alif lam ra ni. Kita kena tahu kata Quran ni sewaktu tu turun mana? Turun kepada musyrikin Quraisy. Musyrikin Mekah. Orang yang paling degil sekali nak terima ajaran Quran. Lepas tu setengah-setengah ayat tu kalaulah Nabi baca selalu tak ada benda lah ni dia paling belakang selalu dah. Misalnya sekiranya kalau tak ada alif lam ra duk tu Nabi goyak dia tilka ayatul kitab. Ning nak ayat ni sebahagian ayat-ayat kitab. Lari gitu pula. Tapi Nabi mula kata alif lam ra. Gapo weh? Tu. Aku ya tilka ayatul kitab. Tu dia jadi lain. Tu hikmah. Tu faedah. Ada kaf ha ya ain sad. Ada alif lam mim, ada gapo ha mim dan sebagainya. Nah, bukan saja bukan saja kalau kita ni fikir tak tubik. Bukan saja nah. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Itu ayat pertama. Alif lam ra demikian itu adalah sebagian dari ayat-ayat kitab dan ayat-ayat Quran yang mubin, yang memberi penjelasan yang menyatakan.
Tu panggil fungsi Qur'an. Fungsi Qur'an ini untuk mubinun, memberi penjelasan. Nah, ada panha gapo-gapo kin mai ong ha tang ong mai dai. Kita tengok le Qur'an, coba kaji Qur'an tengok. Nah, sebab mubin, bayinat Qur'an ni. Nah, tamanu hidup kan? Apabila tamanu hidup ni cukup lengkap. Soalnya duk di kita duduk kaji setahu mana. Apa dak? Itu kata mubinun. Nah, ayat pertama. Maka datangnya ayat kedua. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubama. Tengok qiraah baca rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Boleh kedua-dua tu dari segi baca nak baca rubama yawaddul ladzina kafaru boleh. Nah, ni qiraah Hafsin dipanggil. Qiraah selain pada Hafsin baca rubbama. Panggil mengikut lafaz asal dia rubbama dengan makna kadang-kadang tekoh-tekoh dah. Kadang-kadang yawaddul ladzina kafaru. Orang-orang kafir ni yo harap-harap kalau dia tu laukanu muslimin. Kalau dia tu jadi orang muslim. Ada juga kadang-kadang. Nah, tu heroyak. Kadang-kadang tu orang-orang kafir tu dia apa panggil wang. Nah, dia cita-cita angin-angin. Angin-angin kalau dia tu jadi orang Islam. Kalau dia jadi orang muslim. Waktu mana tu? Terutamanya waktu di akhirat nanti. Allah tu jelas, sangat jelas. Nah, yo tubik dua apa tafsir boleh. Boleh. Apa ni? Dengan ayat yang kedua ni. Nah. Kalau di akhirat setelah lagi tu di akhirat nanti tu jelas-jelas orang kafir ni mana sewaktu mana? Allah, cuba kita gambar tengok kita cintanakan. Sewaktu mereka duduk dalam api neraka. Orang kafir dalam api neraka duk kena bakar. Kita ngaji dah marang keadaan orang kafir duduk dalam api neraka lagu mana dalam surah Ibrahim tu. Minumnya dari gapo, pakaiannya lagu mana, keadaan yang di gumana duduk dalam tu. Sewaktu mereka duduk dalam api neraka, duduk kena azab dalam api neraka tu. Duduk tak duduk dalam dia tengok. Dia nampak kelih, dia tengok sebahagian pada ahli neraka tu dia bawa tubik dari neraka. Bawa tubik. Pia ahli neraka kena bawa tubik tu. Ahli tauhid hok berdosa. Orang Islam ahli tauhid lah. Ahli tauhid hok berdosa ahli tauhid orang hok percaya pada Allah. Tapi ketika timai amalan tu banyak lek dosa pada lek baik dia kena masuk neraka dulu tu. Waliyazbillah min zalik. Dia kena panggil gicut cai dulu. Bakam hak dia buat tu. Orang ahli tauhid dah. Tu. Ketika duk timai amalan ni berat lek tak baik, kena masuk neraka dulu. Lepas tu apabila sampai waktu cut cai dah. Dia bawa kena bawa tu beg waktu dah gi basuh tu. Ketika tu lah orang kafir hak duk kena azab dalam api neraka dia nampak kelih. Kata pak dia motu, dia kena waktu beg tu dia tengok. Di situlah rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Di situlah orang kafir tu angin-angin dia kata kalau kok kita dulu sewaktu duduk atas dunia ada orang Islam Allah kita boleh kena waktu beg pengapa tu tu kok dia pakat duk angin-angin lagu tu. Nyanyo dak gambar dia tu. Nyanyo tak gambar dia. Tu. Waktu di akhirat ni memang jelas. Boleh juga kita nak kata di dunia ni ada juga. Tapi kada angin-angin gitu yalah. Tu. Ada pokok api, pokok buza. Tu. Saya masih ingat lagi sewaktu kau nak buat Madinatus Saleh baru-baru, hok buat plan baru-baru tu. Tu semai dia jadi naik tu, hok jadi ungkap menteri dah ni. Apa nama kau? Sarayut. Sarayut tu. Ayo mari tengok perunkan tu. Tu tengok plan dia mau buat tu. Ya angin-angin nak mari duduk. Tak dia tak
kalau cari tempat video kata you nak duduk dalam kawasan ni apa gini-gini. Tu pasal tu lah apa panggil. Tapi koda tu yalah. Koda angin-angin gitu kan lah. Tu lah. Kalau pada dunianya. Ya kena ada tu fok buza, fok kafe tu. Angin-angin ni ada orang Islam. Tapi koda angin-angin aja ya. Gaduh-gaduh nak ejek-ejek pun ada. Tu. Ya benar ning-ning bukan pilihan kita, bukan pilihan dia. Masalah nak jadi orang Islam ni, yalah tak? Kita jadi orang Islam ni kita pilih kan. Họ thảm lại ni. Pak Wa. Pak Wa jadi orang Islam dari sejak ni dia kena Tuhan. Pilihan Pak Wa ni. Pilihan apa ya? Pilihan Tuhan. Tu tu lepas tu kalau tak reti kak yang mari kata Pak Si, dan kokoh tu cip cai tipin muslim ada juga orang-orang learning ni. Tak bawa aku tak reti berdoa. Apa aku nak tamai macam tu muslim doi. Sebab dia tahu kata orang Islam kena semaya, kena puasa, kena gapo, dia puasa berat. Tamai macam tu muslim doi. Gi kok tu mong nengel lok. Tu telai, tu teruk dak. Adik-adik kafe kok juga tu pun. Ni. Masalah nak jadi Islam, adik Islam ni bukan pilihan manusia. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi tanya Fuad di Buza. Tu ke mapin put. Terlihat tak? Sejak mapin put. Yalah tak? Ini klik mak tu buat mari. Kita alhamdulillah ni nikmat besar ni. Betul kena syukur pada Tuhan banyak. Kena syukur ya Allah. Alhamdulillah apa panggil apa? Alhamdulillahillazi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang menghidayahkan kami menjadi orang Islam. Kami tak akan dapat hidayah sekiranya kalau Tuhan tak beri hidayah pada kami. Yalah tak? Kena rajin ucap kata-kata lah ni. Sebab bukan pilihan kita. Kadang-kadang orang tu mak pok Islam dah tu baik mari anak jadi kufur ada. Tu. Yalah tak? Ada tak? Ada. La ilaha illallah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal Islam. Lepas tu fak kape yo pengaruh tak reti angin-angin wasa kata pilihan dia tongkang tu jak pen muslim marai pen dai มื่อนั้นมันไม่ใช่sampai tu lah pasal masuk Islam celuk tu hidup tak lama tu boleh hak yang nak tu menjadi ikut lain tu hak tu pasal nak tipu kita tu tu je bukan hidayah. Kita tak dapat hidayah mula lagi kadang nak tipu-tipu angin-angin gitu. Pasal angin-angin dari Islam ada mipun payuk ada nak nikah dengan anak muda ngatino Islam. Apabila boleh telik pergi perak belana gitu. Maka apabila orang kafir tu, dia angin-angin, sekadar angin-angin ada orang Islam tu, lepas tu akhir tak jadi juga Islam. Tuhan kata zarhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Zarhum wahai Muhammad, biarkan mereka wahai Muhammad. Biar dia tu. Ya ayat surah Hijr turun ini sewaktu orang panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu dicoba sangat berat. Tu orang panggil dengan apa panggil tantangan, rintangan umat dia tu menetai Nabi ni teruk. Siapa aku ucap berat-berat. Di antaranya nanti kita setelah lagi ya ada ayat. Dia kata apa kepada Nabi Muhammad. Tu. Akhirnya Tuhan kata zarhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka wahai Muhammad. Biarkan mereka yakulu. Biar pak yo duk makan mik. Wa yatamatta'u dan bersedak-sedak, bersenang-senang biar duk makan setengah makan binatang makan. Biar hidup setengah binatang hidup. Wa yulhihimul amal dan apa dia melalaikan mereka oleh angan-angan mereka. Orang kafir ni angin-angin lebih
Angin-angin dia berdoa orang kafir ni. Nah, di antaranya gapo? Angin-angin orang kafir ni sewaktu duduk atas dunia ni. Angin-angin nak hidup lama. Tu angin-angin nak hidup lama. Sabit kita tu jangan hidup angin-angin nak hidup lama doa. Kalau amalan tak molek jangan hidup angin. Nah, angin-angin nak hidup lama panjang umur. Dia takut mati. Nah. Tak si mati dia. Cak Yu Hainan. Nah. Hainan. Lama setara mana? Nak bagi lama setara apa ni? Boleh setara mana? Boleh setara tu. Yalah dak. Habis tu nyodok usaha juga. Nah, cheat botok tak cheat botok nak nampak muda. Yalah dak. Tu setengah-setengah tu nyok duk ambil sel hak tarup tu mari duk cheat. Siapa hati je duk bunuh anak-anak kecil tu. Nah, pen pan sop. Nah, untuk nak mari cheat, ambil sel hak taruh mari cheat dia tubuh dia, nak hidup lama. Tengok orang kafir. Angin-angin dia, angin-angin mentah panggil. Akhir mapuh juga. Yo panggil siapa hati tu dia tu duk bunuh apa ni? Kanak-kanak kecil. Terbongkar kan? Yalah dahออกข่าวมาครั้งหนึ่ง tiba-tiba งียบไปข่าวนั้นนะอยู่เปาะศพทารกนี่เป็นพันๆศพนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะธรรมดาบุคคลนึงtakธรรมดาribu-ribuศพนี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่tapi dia tak duk senyap berita tu งียบเฉยเลยada siapa duduk korek pun duduk gapo nah ternyata tu bomo yang dia duduk sel budak-budak haruk tu duduk cocok nak bina tak sel nak hidup lama nah tu mana kata yulhihimul amal kafir nah yang kepada tu sikit tu pasal tu duk cik botok tu macam-macam geduk sayakam ni la ilaha illallah nah nak hidup lama gapo hak dia mikir nak boleh belaka tu biasanya kafir tu gapo hak dia duduk wang tong haidai man tu makna tawayul hihimul amal tu teh kata kepada nabi biar dia duduk mikir lagu tu biar dia duduk makan minum sepuas binatang biar dia duduk sedak-sedak seni-seni macam tu fasaufa ya'lamun sebab apa mereka akan tahu satu hari katanya akibat mereka akan jadi gumano kata gitu fasaufa ya'lamun nanti fasaufa ya'lamun Allahu akbar fasaufa ya'lamun sebab hal lepas mari dah ni wama ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum saya kata wama ahlakna min qaryatin tidak kami binasakan satu kampung kecuali melainkan walaha kitabun ma'lum baginya itu ada tempoh yang ditentukan tu mana katanya satu-satu negeri satu-satu kampung satu-satu tempat hak Tuhan binasa tu hak Tuhan peranak hak Tuhan menghancurkan tu ia mengikut masa yang ditentukan walaha kitabun ma'lum ada masa kitab maklum kitab sini bukan mana kitab Quran kitab sini mana kata masa yang ditentukan setiap umat ada setiap umat setiap kawasan hak Tuhan nak tunggu bala ni ya ada masa yang ditentukan ada tempoh dia tu ma tasbiqu min ummatin ajalaha satu-satu umat tak boleh nak mendahului ajal dia sendiri. Yalah tak? Tak ada mai keun tak pernah berlaku kata umat ni dia boleh mendahului. Boleh mendahului ajal dia tak ada. Sebab kita ni lah. Kalau tak sampai ajal mati tak mati. Tu. Tidak ada satu umat pun bisa boleh mendahului ajal dia. Wa ma yastakhidun tatbatu dan tidak biasa boleh minta tunda. Nak minta tunda pun tak boleh. Jadi nak katanya semua itu
apabila berlaku mengikut waktu yang ditentukan, mengikut kitabun maklum, mengikut waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tengok orang kafir musyrikin Mekah yang kata apa kepada Nabi. Waqalu, dan mereka itu berkata, dan mereka berkata, kata kepada dia, kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru, hei orang hak diturunkan kepadanya Quran tu, dia kata, hei orang hak diturunkan kepadanya Quran tu, innaka lamajnun, mung ni gila sebenarnya, dia kata. Dia kata Nabi gila, innaka lamajnun. Nabi dua ayat kata Nabi diutuskan oleh Allah SWT jadi rasul, bawa Quran kepada fak dia tu. Ngini kepala, ngini kepala fak dia tu. Macam-macam, peseng-peseng tak terima, ya ada lah. Apa panggil sedang pertikam tubik mari tu macam-macam. Ke orang kalau tak terima kan. Lepas tu tubik innaka lamajnun. Patutnya sini tu ngejek dah tu, dia kata tu, hei orang hak turun Quran kepada kat atas dia tu, bahasa gila tu. Tengok innaka lamajnun, dia kata. Sakit tak kelimah tu? Sakit kelimah lain ni. Apatah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum nak menyapa di Salah Laguning ni diakui oleh masyarakat Nabi ke? Katanya amin, al-amin, tempat tahu amanah Nabi Muhammad SAW. Dikunjung faya agak kunjung Nabi ni. Tu. Nak tak Hajarul Aswad kena panggil Nabi. Di Kaabah tu. Ya tak? Baklah fak dia ni tak suk-suk, mai mi kau serup, mai mi nak yutik tak leh. Sama dia duk balah tu siapa nak pergi letak Hajarul Aswad. Akhirnya gimik Nabi juga. Tengok tu. Hai kiat kanat naik sebelum pada Nabi nak mari royak kata Nabi ni adalah utusan Allah bersamanya Al-Quran. Tu. Ada tak ada apabila Nabi bagi Quran suruh sembah Allah, budullah, sembah Tuhan, sembah Allah, jangan lagi sembah patung-patung. Beralah dah ada tu. Selalu dah. Tak saya terima. Akhirnya kata innaka lamajnun, mu ni gila wahai Muhammad. Allahu akbar. Lepas pada kata gitu tu, ya talah. Dia kata kana lau ma ta'tina bil malaikah in kunta minas sadiqin. Bapa mu tak bagi malaikat bi kami kelih kalau mu tu benar-benar sungguh, dia kata. In kunta minas sadiqin, hey Muhammad, kalau mung tu betul sungguh, kalau apa mu duk goyak pada fak kami ni betul sungguh benar sengoti, apa mu tak bagi malaikat bi kami kelih. Ya, nak tengok malaikat selalu dah. Nak tengok malaikat. Nak tengok malaikat. Allahu akbar. Nabi kita ni tengok malaikat, tengok Jibril mula-mula tu pelong ke main. Orang berjuruh dah pelong dah tengok. Pas dia ni orang lagu mana minta dengan Nabi suruh hari malaikat. Allahu akbar. Malaikat ni sebenarnya tak ada kena minta. Tak ada kena minta wi turun. Tiap-tiap hari malaikat duk turun ni. Yalah tak? Tiap-tiap hari malaikat bersama kita. Yalah tak? Tu Cuma tak nampak kelih tu. Tapi muja kita ada iman, nampak kelih dengan iman. Allah. Roki ati ini kiri kanan kita ni 24 jam bersama kita. Yalah tak? Malaikat tak ada kena fok kape minta suruh mari. Suruh hidup mari dah malaikat. Ayaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu mengerjakan apa yang diperintah. Tak ada besok gapo panggil lamna pun tak ada. Pesen lamna pun tak ada, patut pesen gapo panggil?
curi masa. Panggil curi masa tak kerja. Tak ada juga. Suruh lagu mana, perintah lagu mana, buat lagu tu malaikat. Tapi itulah Tuhan kata, "Ma nunazzilul malaikata illa bil haqq." Kami tidak turunkan malaikat kecuali dengan sebenar. Tu. Dengan sebenar. Mana? Kalaulah malaikat mari ni, kalau Tuhan wi nampak kepada fak kafir malaikat, wi fak yo nampak malaikat mari duduk depan bersama Nabi. Lepas tu kalaulah fak yo tak terima juga, fak yo tak seberimeh juga, azab turun selalu dah direct, selalu dah langsung akan diazab selalu dah. Tu. Dia lagu tu sebab malaikat ni apabila turun dia jadi hijau. Dia jadi hijau selalu dah. Habis itu dia kata ma nunazzilul malaikata illa bil haqq. Malaikat kalau tidak kami turunkan malaikat kecuali dengan sebenar di sini. Kalau mari untuk benda putih jadi putih. Kalau mari untuk benda hitam pakai hitam selalu dah. Hitam mana katanya azab lah. Kalau masalah azab selalu dah akan berlakunya azab. Wa ma kanu munzarin, dan mereka itu pada waktu diturunkan malaikat tu ma kanu idzam munzarin, tidak diberi timpuh lagi. Cak mahir okat lah. Pakai kalau hancur selalu dah. Barak. Pafak yo sendiri tu dia kata gitu tu. Bukan minta nak sewaktu dia minta Nabi Muhammad tu hari malaikat tu bukan berarti kata kalau malaikat mari tu dia nak berimeh. Dak li, qada gitu ya. Kadang ngejek-ngejek gitu nah. Supo dengan hak orang-orang hak tak percaya tu lah. Yalah dak. Tu. Kalau sama kita gak dulu gak gapo sama kita dulu. Dulu yo duduk timur peseng naik beti dulu. Orang hak peheh ngatak peheh, orang hak peheh sunnah ngatak peheh sunnah ni peseng timur. Lepas pada tuduh pergi mari tu, akhir ajak tu walekmu, ajak tu walekku mari debat. Yalah dak. Tu mula-mula bunyi sakit. Banyak berlaku gitu. Lepas tu akhir apabila siapa masa sungguh tu nak berdebat, tak ada mari ni. Yalah dak. Banyak berlaku gitu, belana lagu tu. Hak bunyi sakit dulu mana? Gitu yang nak panggil manusia tak si nampak kata halah. Tak si nampak kata perih. Dia degil lagu tu manusia. Begitu juga ni. Fak kaum musyrikin dengan Nabi ni. Minta we Nabi bagi malaikat. Bukan kata kalau malaikat mari dia nak berimeh. Yalah tak? Tak juga. Tu. Tapi benar-benar hak yang minta tu panggil sakit. Nak suruh tengok malaikat ni sakit benar. La ilah yang berasa kata malaikat suka dia berkali. Allahu akbar. Maka setelahnya itu Tuhan kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bime Nabi Muhammad ni orang cincai dengan orang Nabi Muhammad ni. Dia orang cincai lek cincang. Wak gapo yo wak sungguh. Apabila yo ksia kok yo ksia sungguh. Lepas tu moga dia tahu perkara yang sebenar. Yo bime Nabi Muhammad ni bime takut tak ada siapa nak berimeh. Maka tak lalu tidur tak menyerah Nabi Muhammad. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Itu dalam ayat lain kan. Bime dia kriak ke Nabi. Dakwah hak mula-mula kan, dia dakwah kan. Tak ada dia nak percaya kan. Nak boleh mari siapa Abu Bakar seorang percaya tu kena makan masa juga tu. Yalah tak, sebab yang mula dengan keluarga dia kan. Apatah lagi baru-baru dia pak saudara dia Abu Lahab dan Abu Jahal tu. Dah gitu. Tu. Nak boleh siapa tonti Abu Bakar dapat berita betul Abu Bakar berimeh tu. Situ tu awak Nabi tu sebaik banyak sunni dia Nabi Muhammad suka sekali. Tu. Sebelum sampai situ rusing Nabi
Kalau orang tak ada seorang yang beriman ni bimbang takut. Jadi sia-sia disalah dia, Quran dia yang hari ni. Takutnya hilang yang bimbang Nabi kan. Sabit tu Tuhan kata, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Sungguhnya kami yang menurunkan az-zikra. Az-zikra sini peringatan iaitu Al-Quran lah. Kata pada Nabi, "Inna nahnu nazzalna dzikra wahai Muhammad." Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ni, maka wa inna lahu lahafizun, dan kami sendiri yang akan menjaga Al-Quran. Asal dua simpel lah. Mung nyapa saja. Nyapa sudah. Tamnati, minati. Gapo panggil minati nekan menyapa. Nekan poipre. Nyapa sudah. Tak usah mari duduk bimbang katanya Quran ni apabila tak ada orang berimeh takut hilang, takut gapo, takut disuh, jangan. Ning lah orang panggil satu keistimewaan. Ayat ni menunjukkan katanya Quran kita ni adalah satu keistimewaan dia ni ia tak akan hilang, ia tak akan berubah, ia tak akan dimusnah oleh musuh sampai hari kiamat. Sampai tu jadi mukjizah khalidah ni. Sebab tu Tuhan jamin ni, tengok. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kami tetap menjagainya. Lahafizun guna dengan isim fa'il. Lahafizun, kami tetap akan menjagakan Al-Quran. Tidak seperti kita dululah. Ya bezanya dengan kita dulu, boleh kita dulu hilang ni. Ya gini, kita dulu Taurat, kitab Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa. Kitab Injil, Bible yang diturunkan kepada Nabi Isa tu. Tuhan mop apa? Wakil, Tuhan wakil kepada ahli kitab. Ahli kitab tu Yahud dan Nasara lah. Tuhan mop, apa panggil mop amnat ataupun mop cantak dah. Atau apa? Wakil, Tuhan wakil. Tuhan wakil kepada ahli kitab. Wifak dia tu jaga Taurat dia. Dan jaga Injil dia. Tetapi dia tidak amanah. Tidak amanah. Apa dia tidak amanah tu? Dia khianat. Dia ngubah tu, dia ngubah ni. Dia tambah situ, dia tambah sini. Dia kurang situ, dia kurang sini. Tu. Akhir jadi tak sempurna. Tu. Wah ilai pun banyak. Naskah-naskah hak ilai. Tu. Terus aku kita dulu. Adapun Quran setelahnya itu Tuhan kata kami sendiri yang akan menjagainya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Tu. Apabila Nabi duk pusing gitu, Tuhan pun goyak kata, kami turunkan Al-Quran dan kami tetap menjagainya. Lepas tu nak Nabi tu senang lagi senang hati lagi. Wa laqad arsalna min qablika, dan sesungguhnya kami telah utus rasul-rasul sebelum kamu wahai Muhammad. Fi syi'il awwalin. Pada umat-umat terdahulu, kepada umat-umat terdahulu kami telah utus dah. Bukan masalah risalah ni bermula dengan mung dak wahai Muhammad. ไม่ใช่เริ่มที่เจ้าคนแรกไม่ใช่ Muhammad. Benda-benda lah ni kami telah utus dah sebelum mung. Banyak kan? Tu dia. Adik-adik duduk atas. Kau duduk atas tu. Kerana bosan tu ada suara. Tak mak mana? Tak ada. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin, dan sesungguhnya kami telah utus beberapa rasul
ataupun rasul-rasul sebelum kamu wahai Muhammad fi syi'il awwalin, pada umat-umat yang terdahulu dari kamu. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Maka dan tidak datang kepada mereka itu seorang rasul kecuali mereka itu mengejek-ngejek dengan rasul itu. Mengolok-ngolok, mengolok-olok. Tu. Gitulah. Bukan kata mas dengan mu saja dak, fah tak saya percaya tu dia ngejek-ngejek wak seno-seno, wak main-main. Dulu pun sepatulah Tuhan royak pada Nabi Muhammad nah. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ngejek-ngejek juga. Pengah kita duk tahu dah tu lah, duk pengan Nabi Nuh ngejek setara mana duk ngejek Nabi Nuh. Allahu akbar. Nabi Zakaria, Yahya siapa ko? Oh nya yo bunuh Nabi Zakaria. Setengah Nabi ni kena apa? Katok kepala, gaji kepala Nabi. Pergi tumo. Lepas pada ngejek dah tu. Teruk fok apa dia ahli kitab tu. Jawab pada Nabi ya. Pak Yahudi. Allahu akbar. Maka yastahzi'un, mengejek-ngejek, mendusta. Mendustai rasul-rasulnya. Tidak satu orang pun yang datang pada rasul kecuali dia panggil tembung lagu tulah. Senaksib dia panggil rasul. Lepas tu nak win Nabi kan? Nak win Nabi sabar, serah pada Allah. Sampai waktu ia akan berlaku sendirilah. Tuhan akan balas. Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Demikian itulah naslukuhu, Tuhan kata. Naslukuhu, demikianlah kami memasukkannya. Mana sifat-sifat olok-olok tu ke dalam hati orang yang berdosa. Naslukuhu, kami memasukkannya di dalam hati-hati orang yang berdosa. Wa mereka itu la yu'minu nabih, tidak beriman dengan dia. Sedangkan waqad khalat sunnatul awwalin, sedangkan sunnah-sunnah, contoh-contoh orang dulu sudah berlaku dah. Sudah mereka tahu dah. Tapi orang yang naslukuhu ni kita takut ni, kadzalika naslukuhu. Kita manusia ni apabila apa panggil niksai, apabila duk buat niksai chop, apa kata chop kan ni bahaya ni. Minit saya chop kan telot. Tak ada biasa jadi orang apa panggil? Orang sokong. Tidak biasa jadi penyokong, orang senap senun. Kalau minit saya chop kan telot ni, akhir-akhir ni Tuhan akan tanya sifat peseng chop wehi menetai tu dalam hati dia. Tu. Seperti Tuhan cerita layak ni, kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Demikian itu kami masukkan sifat takzib, sifat yang peseng suka mendustakan orang, suka menetai. Tu. Sabit tu orang panggil kita ni tu jangan biar dia sterik. Sterik lah tu, sterik. Dah tu seumur mai kai plan tu ini bahaya. Akhirnya akan jadi begitu. Tuhan akan pengata teri lah mudah katanya. Teri mata hati. Tu bahaya. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Tu. Akhir beriman la yu'minu nabi. Kalau ada sifat lah tu dalam hati, Tuhan memasukkan sifat tu. Sifat wahi olok-olokkan orang, ngejek-ngejek orang. Tu. Sampai bila ya tak habis sifat lah tu? Duklah tu sifat dia. Yalah dak. La yu'minu nabi. Tu. Padahal tahu ke tak contoh-contoh orang seperti dia tu. Kata akibatnya akhirnya jadi ke mana? Tahu. Tapi you nak apa tak boleh ni. Au cenak cai tua eng medai lah. Hai panggil. Sebab apa aku nak teri. Allah. Sabit tu dah. Orang lagu ning ni Tuhan katakan walau fatahna alaihim baban minas sama fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun, dia kata. Nah Tuhan kata sekiranya kalau kami bukakan ke atas mereka itu pintu dari langit,
kalau kami bukakan pintu kepada mereka dari langit, Tuhan buka pintu langit. Fadhallu fihi ya'rujun, dan mereka itu naik ke langit. Kita tengok malaikat lah mudah katanya. Nah. Saya katakan orang lagu ni orang tak beriman ni, sekiranya kalau kami bukakan kepada mereka, ke atas mereka pintu langit, dan mereka boleh naik di atas langit, kita tengok malaikat, dia akan kata laqalu innama sukkirat absaruna. Dia akan kata kami ni adalah kap luang ta. Mata-mata kami dikaburkan. Wak ayo dikabur waktu nampak benda-benda lah ni, bukan benda sungguh lah mana katanya. Tak percaya lah. Katanya ni pen kap luang ta. Nah. Bal nahnu qaumun mashhurun. Bal mereka akan kata kita kena sihir demo lah. Nah, kena sihir. Don kong nak katanya. Nah, kena siasat. Kena buat siasat demo lah. Kena buat siasat di Muhammad. Nak kata gitu. Tengok tu. Nah. Orang kalau orang tu kalau dia nak beriman, kalau dia nak berjuru, tak nanti acak kali, tak nanti banyak, tak nanti lama. Tu. Orang kalau dapat hidayah, tak nanti kata kena hidup paksa duk gapo, dia mari cari sendiri hidayah. Tu. Tengok kisah Sayyidina Umar kan? Tak apa kali ni Sayyidina Umar tu. Nak dapat hidayah serta berkatnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari itu dia bunyi kebahagiaan Nabi Muhammad gini-gini, bunyi berapa hari saja. Lepas tu buat putus suara dia tu. Nak pergi kep Muhammad lah, dia orang debek Sayyidina Umar ni. Tangcai tu nak pergi bunuh Nabi Muhammad, lepas tu dia pergi jumpa dulu dengan apa dia? Dengan Khabbab dengan seorang sahabat tu. Tanya tengok Muhammad apa, tengok Sayyidina Umar gaduh-gaduh nak pergi mana tu, ring nak pergi mana. Ya tak. Nak pergi mana Umar nak pergi kana. Apa gaduh-gaduh nak pergi mana ya. Ya tak, aku nak pergi nak pergi tamat riwayat hidup nak Muhammad ya. Belum ya tak. Belum pada nak pergi situ mu tahu gedak ah. Gapo? Keluarga mu sendiri tu. Balik dah kata tukar agama mu tahu lagi. Tu paling kuda semua lagi tengok adik dia Fatimah dengan suami dia Khabbab. Allah aku kita tengok adik dia masuk Islam, marah situ nyatapa adik dia Sayyidina Umar ni. Khabbab pun nusuk. Tapi akhir tengok dengan hidayah Tuhan nak dapat hidayah pula. Dia tengok Quran. Surah Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa tu. Pasalmu ada hati dia. Nak jamu Quran. Lepas tu bahasa sesat dia tapa adik dia tu. Orang tino orang jatuh pasal. Orang siapa orang rumah pula. Allahu akbar. Biasa hisah gitu. Akhir minta nak jumpa dengan Muhammad. Dekat dia gitu pun sahabat bimbel lagi. Jumpa Muhammad lagi buat apa? Lagi nak minta masuk Islam tengok. Kalau hak nak terima benar kebenaran ni tak payah. Ada kena sapa tu malaikat lah mudah katanya. Ni tadi minta suruh Nabi bagi malaikat kan. Tu Tuhan katakan walau fatahna alaihim baban minas sama. Sekiranya kalau kami bukakan pintu langit. Tuhan kata buka pintu langit. Fadhallu fihi ya'ruju, patu bawa naik pula. Bukan sekadar buka pintu langit saja. Fadhallu fihi ya'rujun. Dia bagi hekpot ni pula saya kata laqalu innama sukkirat absaruna. Mata-mata kami ni dikelabukan. Buat kami ni kena sihir dah kedon kau buat saya kena saya sat. Buat dipin pap luang ta pula. Tak percaya dah orang tak percaya tak percaya situ. Bal nahnu qaumum maskurun dia kata. Allahu akbar. Selepas pada tu, Tuhan nak cerita keadaan di langit, kepada kita, keadaan di langit lagu mana, apa yang berlaku di langit tu, lepas tu
hak terjadi kita duk nampak kilat, duk nampak guruh ni suara gapo, kilat ni cahaya apa. Dalam ayat ni nak terang, nak apa dia? Nak menerangkan kepada kita, nak menyatakan. Nah. Walaqad ja'alna fis samaa'i buruja. Nah. Nak ayat katanya tujuan hak Tuhan jadi langit ni bukan untuk nak buka wifat tak secaya tu naik. Nah. Ada pedoh po dia panggil maikum kalau Tuhan jadi langit untuk tu. Apa tak? Ya malaikat ni duduk mana malaikat? Malaikat makhluk langit kan? Duduk di langit. Pas malaikat nak turun tak turun ini duduk di perintah Allah. Kalau Tuhan tak perintah dia tak turun. Apa tak? Kalau Tuhan tak suruh dia tak turun. Begitu juga naik. Kalau Tuhan tak suruh dia naik dia tak naik malaikat ni. Tu. Pada tak duduk ni fak kafir ni minta bin Nabi buat wari malaikat. Tu Nah. Maka langit Tuhan ni Tuhan jadi ni bukan nak buka, nak wifak tak secaya tu tengok. Dia kata gitulah. Nah. Ada tujuan lain hak Tuhan jadikan langit ni. Tak gitu. Kalau duduk turut, orang panggil duduk turut yung panggil apa dah? Tu kalau turut kanok fak tak secaya kak siawela panggil siawela. Lepas tu panggil siakong, punah barang. Nah. Punah barang. Sebab apa? Sebab langit ni coba tengok Tuhan jadi untuk apa? Nah. Tuhan cerita ayat seterusnya, walaqad ja'alna fis samaa'i buruja wa zayyannaha lin-nadhirin. Dan sesungguhnya kami menjadikan di langit itu, kami jadikan apa? Burujan, gugusan-gugusan bintang. Ada gugusan-gugusan bintang di langit. Yalah tak? Wa zayyannaha lin-nadhirin, dan kami menghiaskan dia untuk orang-orang yang tengok. Orang duk tengok di langit ke? Nampak yangak tak? Sewaktu kita tengok, bintang di langit. Apatah lagi kalau malam gelap, bintang cerah. Ya tak? Kalau malam cerah bintang tak nampak mana. Kalau malam gelap ni kita tengok comel tak? Comel. Tu. Allahu akbar. Nak kita mikir ke apa kali? Tuhan jadi langit untuk nak kita mikir kebesaran Allah, bukan untuk nak pergi fak kafir tu tengok buka langit waktu nak pergi beriman masuk Islam dak ni tak padai kalau untuk setara tu mereka kata gitulah. Wa zayyannaha lin-nadhirin. Lepas tu wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Dan kami akan jagakan dia, kan langit dan bintang-bintang tadi tu min kulli syaitanir rajim, dari tiap-tiap syaitan yang dikutuk, yang direjeh. Tu dia. Tu. Orang panggil rahasia langit ni, siapa yang tahu? Rahasia yang ada di langit atau untuk nak mari borihan di bombing ni. Bombing ni kecil saja, tapi rahasia yang ada di langit ni dia yang tahu, Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Yang tahu. Lepas tu kalau ada apa-apa tu, Allah tebik kamsang ke, tebik perintah kepada para malaikat dia. Ada gapo mikir plan gapo borihan kok mana tu, yang malaikat duk terima perintah. Tuhan nak perintah pergi ikut mana. Tu. Lepas tu orang hak duk nak tahu tapi memisit. Tidak ru ni piyo tahu tak? Setan. Yo nak tahu kata faham lap hak Tuhan duk wi kepada malaikat gapo ni. Kata berubah gi kok mana, dunia berubah gi kok mana, nak gi pesai mana. Setan tak tahu. Sebab dia kena kutuk, dia kena hamba. Dulu setan tu dia makhluk langit juga, setan dulu tu. Dia tahu rahsia-rahsia ilahi, tahu rahsia-rahsia Tuhan. Dulu faham nak. Tapi setelah mana dia dak kepada Tuhan, dia kena amat. Turun mari di bombing. Dia usaha dulu nak naik kita tengok. Usaha nak pergi dengar berita-berita langit. Lepas tu Tuhan tak buka pintu langit ni nak jaga fak ni kita. Bukan nak jaga tak buka pintu langit sebab nak care kat pembunuh sebab apa? Tidak.
Apa dah tu? Tu. Wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Coba tengok. Dan kami menjagakan langit dan makhluk jadi langit itu dari setiap syaitan yang direjam. Nah, dalam keadaan begitu pun illa man istaraqas sam'a, kecuali ada dari kalangan syaitan je ada tu fok-fok giduk apa yang apa fang istaraqas sam'a gi fang. Nah, nak ambil berita di langit kata lagu mana yo sedak sebab apa boleh yo mari sedak tipu lagi lah. Tu mana kata gitu, tengok tak ada duk jadi tu berlaku ni benar lah ni tiap-tiap hari duk berlaku tu. Nah, ya ada setan yo gi tu nak gi apa yang apa faham lah. Nah, apabila dia naik gi pak setan ni di langit nak gi tengok nak gi ambil rahsia tu fa'atba'ahu shihabum mubin, maka mereka itu akan diikuti dengan gapo dia, akan dikejar oleh semburan api yang terang. Tu dikejar tu dengan semburan api yang terang. Itulah ulama katanya cahaya-cahaya kilat tu. Tu kita duk tengok kilat cak kilat apa. Waktu dah apa panggil malaikat duk apa? Duk amak setan. Tu dia. Duk amak setan. Tak sebi naik pergi sampai langit. Tu. Mari di buza je kata gana. Buza je buat kecek gak benda-benda lah ni buat dari senaput ni. Ambil kala ya tak ada. Nak ambil kala apa nama ada lah. Koyo tu. Mari lok keluar kok mana waktu kena amal. Yo kaget dia benda tu. Kita ni kalau Tuhan tak cerita tak tahu ni keadaan duk berlaku di langit. Tu. Orang yang curi nak pergi dengar rahsia. Capai kip faham lam ni fa'atba'ahu shihabum mubin. Tuhan akan kejarkan mereka itu dengan semburan api yang terang. Iaitu kilat tadi tu. Kilat-kilat. Suara guru adalah suara malaikat. Allahu akbar. Tapi kita rasa tak ada rasa kena mengenopo daripada kita duk dengar guru dengar gapo dah. Kalau anak duk main hujan tengah jalan apa ni, apa dia di tengah-tengah padang kat duk lok. Tu. Orang kampung dia tak tahu Orang tak kampung pun foto juga. Lok anak pergi hujan pergi gapo kilat-kilat. Bahaya masa tu gitu. Tak ada kilat tak apalah, boleh mani air hujan. Sebab tu ada kilat ada ribut. Boleh duk lok anak main ni. Itu keadaan di langit. Wal ardha madadnaha, dan kami jadikan bumi, kami menghamparkan bumi. Ya dihapar ge ada bumi ni. Ya dihapar ge lah menghampar madadnaha ni, kami menghamparkan bumi. Wal ardha madadnaha, dan kami menghamparkan bumi. Wa alqaina fiha rawasiya, dan kami apa dia? Dan kami pancangkan bumi tadi dengan rawasiya, dengan gunung-gunung. Pancangkan bumi itu nak dikemah lah, pacek. Dan kami pancangkan bumi dengan gunung-gunung. Setelah itu wa ambatna fiha, dan kami menumbuhkan di dalamnya, dalam bumi, min kulli syai'im mauzun. Apa dia? Dan kami kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu memberi apa dia? Bukan. Wa ambatna fiha min kulli syai'im mauzun. Dan kami telah menghamparkan bumi tu wal ardha madadnaha wa alqaina fiha rawasiya, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta wa ambatna fiha, dan kami tumbuhkan di sana di bumi itu min kulli syai'im mauzun, segala sesuatu menurut ukuran. Allahu akbar. Sedap sungguh Tuhan berihan dunia dia ni. Kita tengok ke tak sama ke buah-buahan ni. Dia duduk kontrol tu. Negeri ni musim ni buah ni, negeri ni lagu ni. Apa piye buah bukan atau telajak ataupun kurang, semua itu min kulli syai'im mauzun, menurut ukuran.
tok Tuhan ukur siap, mengikut ukuran dia. Tengok. Nah, Allahu akbar. Kalau orang tak ada Tuhan ni, dia beriman dengan kasih. Tu bahaya juga tu. Kita ni kalau panggil bijak-bijak kot kasih ni, jangan lupa Tuhan lah. Kadang-kadang kasih pun tak boleh buat apa juga. Tu. Kalau Tuhan tak boleh jadi ke tak jadi. Tapi kasih-kasih tu ilmu Tuhan bagi kita. Kenapa tak? Adalah ilmu Allah. Yang beri kepada kita, kena jaga ilmu tu dengan baik, dengan amanah. Allahu akbar. Setelahnya itu, wa ja'alna lakum fiha ma'ayish, dan kami telah menjadikan pada bumi sumbit-sumbit kehidupan. Kehidupan manusia duduk di bumi lah. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Juga wa man lastum lahu biraziqin, dan kepada kami ciptakan makhluk-makhluk yang bukan kamu memberi rezekinya. Allahu akbar. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Tuhan kata kami jadikan kepadamu hai manusia di dalam bumi itu tu ma'ayish, sumbit-sumbit kehidupan. Sumbit-sumbit dia apa yang apa? Bahan-bahan untuk kita nak hidup. Lepas tu sebaliknya itu pula wa ja'alna lakum man lastum lahu biraziqin. Tengok. Dan kami jadikan juga bagi kamu makhluk-makhluk yang bukan kamu beri rezeki ke dia. Yalah tak? Allahu akbar. Tuhan ni Maha Pemurah sungguh, rahmat sungguh Tuhan dengan hamba dia. Untuk manusia, wi sumbit-sumbit kehidupan, wi pacai-pacai, sumbit-sumbit ini pacai-pacai yang cheap wi kepada manusia. Selain daripada pacai yang cheap tu, Tuhan wi gapo pula kepada manusia? Tuhan jadikan makhluk-makhluk untuk pergi khidmat pada manusia tu, yang mana makhluk tadi tu bukan manusia yang beri rezeki ke dia. Yalah tak? Kita pera lembu piau yang makan ke lembu. Tu. Dia tamak lembu. Lembu makan upuk hak piau hak kita buat. Okey. Hak Tuhan. Tuhan beri rezeki. Pera gajah, pera kuda, pera ayam, pera itik. Nampak tak? Tu. Lepas tu bima-bimanya kita jangan jadi pengata tertipu dengan aku pergi beli upah ayam tadi. Aku beri rezeki ke dia. Lepas tu berapa ekor dah hak mampu hak kita duk beri upah. Lepas tu pasal kira lagi dengan upah-upah tu. Hak manusia hak lepas dari tangan manusia ni, ที่ผ่านกรรมวิธีมาจากการผลิตของมนุษย์ akhir jadi gapo, jadi penawar, jadi bahaya. Jadi bahaya. Adanya saan kemi, ada saan kemi tu, saan kemi ni. Tak gitu. Apa akhirnya? Kaina doktor pun lari jangan makan banyak kaina. Sebab duk makan benda hak manusia. Kamawiti daripada tangan manusia ni bahaya tak? Bahaya. Sebaliknya ayam kapung pakat nak cari ayam kapung lalu ni sebab tak bahaya. Ayam kapung dia makan rezeki, dia makan tam pasar ya kita duk kecek. Duk makan rezeki apa dia? Hak langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tu masalah. Tu masalah ayam. Masalah ikan pun seperti tu juga. Ikan hak hidup le benar. Dengan ikan hak hidup le kacang. Mana lebih sihat kita ada manusia makan? Sihat mana manusia kalau dia makan ikan hak hidup le benar dengan ikan hak hidup le kacang ni. Lembu itik potu juga. Apa dah tu? Tu. Hak panggil rezeki yang terbaik, hak langsung hak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tu kalau pera kambing kalau lepas dia makan molek dia subuh molek. Tapi kalau manusia duduk panggil duk kontrol, duk ambil apa dia upah hak kedar katik duk wi, akhirnya ada penyakit selalu, ada penyakit macam-macam. Allahu akbar.
Ini duk kecek tak ada kecek siapa burung lagi, burung segitu sekali. Nah, manusia tak ada sikit habuk situ. Nah, Allah. Tapi nyanyo gak fok hodok burung-burung ni. Nah, Allahu akbar. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish wa man lastum lahu biraziqin. Tuhan katakan, wa im min syai'in illa indana khazainuh. Dan tidak ada dari sesuatu pun kecuali di sisi kami ada makhzan dia. Apa panggil makhzan semua tu khazanah. Nah, duk di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami lah, Tuhan kata khazanahnya. Nah, khazanah, khazainuhu. Apa arti khazanah? Khazanah, segala sesuatu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekalipun kalau kita kecek saat ni tu, upai binatang learning, kalau masuk le pankan mebiti daripada pankan keset ke apa gini ni, tapi sumbernya asli pun hak pia ambil hak Allah Subhanahu wa taala juga. Tu tak usah duduk, tak usah mari duduk buat apa panggil dakwa apa manusia kata hak mu buatnya, mana kata gitu. Nah, wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, dan kami tidak menurunkan benda itu, ilmu kasih pun baik, rezeki-rezeki binatang pun baik, kecuali dengan qadar yang disakatkan. Tu dia. Kecuali dengan apa dia? Menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu juga. Illa biqadarin ma'lum juga. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Sebab itulah orang panggil learning ni, orang panggil ilmu kasih ni duk sebar benar. Kadang-kadang negeri itu lebih maju pada negeri ni, sebenarnya pia duk kontrol tu. Allah Subhanahu wa taala. Kami Tuhan kata wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, dan kami tidak menurunkan semua itu kecuali dengan ukuran yang tertentu. Pada learning ni, legend learning tu kepada negeri Thai. Bicarakan kasih dulu. Tu. Lepas tu pakat mari duk ambil di ilmu tu. Di negeri Thai ni. Tu. Hak Malaysia ambil hidup partner di Malaysia tu. Akhir-akhir nak nampak hak ya ambil ilmu daripada kita, jadi partner dia dia kau rabub. Jadi molek. Ukuran tertentu hak ada di Malaysia, Indonesia pula. Ilmu lah ni. Khazain, ambil pada khazain Tuhan ni, khazanah Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Tu dia. Sakut pahak dengar, hak benda-benda di rezeki pun baik. Tuhan apa panggil ukur siap. Nak wiko hak ni setahun ni, tahun ni nak wiko negeri ni setahun ni. Ilmu gapo saja pun. Pada tu Allahu akbar. Itu keadaan di bumi. Sakut faham dengan manusia belaka dak ni. Sakut faham dengan manusia, cuba tengok. Tadi keadaan di langit. Rahasia hak setan nak tahu sangat, Tuhan tak boleh setan tahu. Rahasia tu Tuhan mari berihan dia, mari bahan manusia. Katanya langit, makhluk di langit itu duduk berenang, duduk apa panggil tu, duduk jalan setara mano, matahari duduk jalan lagu mano loning, bintang duduk jalan setara mano, sukrano. Itu rahsia langit belaka tu. Setan-setan je nak tahu benda-benda lah tu. Di bombing tak ada air tadi. Lepas tu coba tengok angin pula. Angin ni. Wa arsalna riyaha lawaqiha. Allahu akbar. Dan kami utuskan angin. Angin-angin itu untuk jadi lawaqih, untuk jadi pengawin. Allah, orang mujud nikah. Angin. Mujud nikah ke apa? Nikah keson, dok mai. Tengok. Kokoh kita ni pasal heran dah. Ada pohon jate, ada pohon tin, pohon jate tak ada.
petik kita tanah, petino ya ni, mengunyate tak ada tapi akhirnya buruh. Mari mana? Tu. Ni ayat ni menjelaskan wa arsalna riyaha lawaqih, dan kami mengutuskan angin-angin itu supaya lawaqih, jadi tua pesum angin. Nah, maleng-maleng tu. Nah, duk terbagi tu. Nah, kalau tak ada angin tolong dia tak boleh pergi juga. Yalah tak. Memiakal oksigen, memiakal karbon masalah. Dah. Masalah angin tak tu oksigen tu. Kau ni campur akar. Tu yang utuskan. Tengok makhluk dia. Untuk kahwin. Kahwin bunga tu, bunga jatah dengan bunga tina. Nah. Allahu akbar. Pohon tamar ni kena manusia hidup kahwin dia. Tapi hok kasih siewak ni kena orang lagi. Kau kahwin sendiri lah. Orang juga dah. Pertama sakit dia pertama. Nah. Dia kena orang. Sebab jawi faedah banyak kepada manusia ni tak boleh dia kata hai manut misuan bang. Nah, tak ada dah nah. Buah-buah atas dunia ni hok nak lebih manfaat, lebih timi perayot, mati sud. Hai kat manut ni nak lawe buah tamar tak ada. Kita bagi kaji. Tu kaji ya. Di cincin. Tu. Kalau rumah kita nak lawe pertamanya punyo. Wanyo. Tapi wanyo ni kita tak ada kena duduk naik sebab naik punyo letih juga. Tu. Angin duk tolong bawa pergi. Bawa keson dia tu. Dan binatang-binatang kecil-kecil. Binatang-binatang kecil, maleng panggil maleng. Dengan angin. Lawaqih. Setelahnya itu, setelah kami utuskan angin-angin sebagai pengawin, fa anzalna minas sama'i ma'a, maka kami turunkan dari langit air. Lalu itu fa asqainakumuhu, dan kami memberi minum kepadamu hei manusia. Pada tu Allahu akbar. Wa ma antum lahu bikhazinin, dan mung tu sekali-kali tak boleh nak sipai air tu. Yalah tak. Allahu akbar. Wa ma antum lahu bikhazinin. Ayat ni barangkalinya kita dah baca molek-molek ni. Tu sindir juga tengah ada sikit-sikit nak sindir kita ni. Ketika turun hujan, pok kita ni main ni'yum. Masyarakat kita tak ada ni'yum sipai air hujan. Tapi benda lah ni kalau di masyarakat Bakak ada lagi, kalau orang-orang dulu masih tak ada air hujan wak minum. Air hujan ni suci bersih sekali. Apa rak? Pipa kita tak ada uap. Sedap minum air hujan. Coba minum tengok. Wa ma antum lahu bikhazinin, tu saya kata. Kami turunkan dari langit air, lepas tu we minum kepada kamu akan air tadi. Wa ma antum bikhazinin, dan kamu itu tidak apa dipanggil? Tidak sipai air itu. Tu. Koh tu kalau pasal banjir, ni tak ada kuasa rasa kita nak sipai. Tak boleh nak sipai air itu. Air tu gimana? Ikut Tuhan gimana tak tahu. Yalah tak. Tu. Lepas tu air dah ada tu. Hak yo turun dari langit tu. Gidak tersimpan di mana? Macam-macam dia tersimpan dah gitu. Di bawah tapak tanah lah ada air. Pio duk taruh air dalam bawah tanah. Tu. Kita pio duk simpan air di pucuk bukit ni. Tubik mari jadi air apa? Jadi air terjun. Penam tu. Pio duk simpan air di sana. Di atas bukit ni ada air. Ada tempat ladung atas bukit ni. Nampak tak? Allahu akbar. Bukan kita, tapi Tuhan yang khazin. Nampak tak? Orang yang menyimpankan air itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kamu yang menyimpannya, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Orang yang menyimpannya itu adalah kita. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lanahnu nuhyi wa numit, dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan. Wa nahnul warisun, dan kami juga orang yang mewarisi kamu.
Allahu akbar. Benar nak ayat katanya, benar duk berlaku duk jadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inna la nahnu nuhyi wa numit wa nahnul warithun. Wa laqad alimnal mustaqdimina minkum wa laqad alimnal mustakhirin. Dan sesungguhnya kami mengetahui orang yang datang dahulu daripada kamu wahai Muhammad. Sedangkan mu tak tahu. Orang yang datang dulu pada kamu ni piyo ratik, muka yo lagu mana ratik. Wa laqad alimnal mustakhirin, dan kami juga mengetahui orang yang datang setelah kamu. Tu. Sepengah kita lah ni Tuhan tahu dah, tengok pada Nabi dulu dah. Kami tahu orang yang akan datang selepas kamu. Nabi Muhammad tahu tak? Tak tahu. Kata piyo ratik. Nak datang selepas dia tu. Tu. Setelahnya itu wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum, dan sesungguhnya Rabb kamu itu, Tuhan kamu itu, dialah yang menghimpunkan mereka nanti di akhirat, di mahsyar lagi. Dia yang menghimpunkan pula, ambil daripada orang generasi yuk rek. Siapa yuk sutai, dia yang menghimpunkan. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum, yang menghimpunkan mereka itu. Innahu hakimun alim, sesungguhnya dia yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Itulah dia. Itulah 25 ayat yang kita belajar hari ni. Allahu akbar. Nikmat-nikmat Allah yang Tuhan beri kepada kita. Tujuannya suruh kita ni Tuhan cerita nikmat-nikmat, kata nikmat yang ada di langit, di bumi, di antara langit dan bumi, iaitu angin-angin tu di atas langit dan bumi, angin tu kan. Tu bangkitnya orang terdahulu, orang kemudian ni. Segala-galanya itu tujuannya nak kita ni bawa Quran kepada alam. Seperti mana perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau nak apa dia? Nak berjumpa dengan rintangan apa? Tentangan dan rintangan itu biasa. Benda tu. Tuhan duk kontrol semuanya. Dan Tuhan akan menjaga agama ni sampai hari kiamat. Insya-Allah taala. Itulah bagi kita hari ni. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.